라디오 책방. 잠깐 바쁜 일상을 보내는 숭실하구 여러분, 밥은 드셨나요? 잠은 잘 주무셨나요? 잠깐 쉬다 가세요. 지금은 듣는 독서 시간입니다. 책은 일상 속 스스로에게 주는 휴식이며 마음의 양식이라고 하죠. 여러분에게 휴식과 양식을 대접할 라디오 책방, 지금 오픈합니다. Is it my fault I can't speak? Or that my body becomes weak? Or that I can hardly move at the very thought of you? Nothing ever really got to me. I could always turn the other cheek. Well, could it be those days ago? I could have sworn that I was strong, or at least stronger than these emotions that are taking over me. I swear I'm stronger than these emotions, but they're taking over me. No, 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 this can't be it, unless you are, unless she is. But no, 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 'cause I could usually handle this. It's just I wasn't ready for these. I wasn't ready for these emotions. 오늘의 라디오 책방은 여러분과 함께 역사 속으로 들어가 볼까 합니다. 일제감정기부터 6.25 전쟁까지 파란만장했던 혼란의 시대를 고스란히 겪은 주인공의 이야기입니다. 다소 무거운 소재지만 할머니가 머리맡에서 들려주는 이야기라고 생각하고 들어주세요. 주인공은 어느 평범한 가정의 막내딸입니다. 어머니와 오빠와 함께 살고 있고 아버지는 주인공이 어릴 적에 일찍 돌아가셨죠. 그런데 아버지의 죽음에는 조금 특이한 구석이 있었습니다. 아버지의 아버지, 즉 주인공의 할아버지는 무속적인 미신을 믿었었는데요. 이 어리석은 신앙 때문에 아버지가 아플 때 병원 치료를 한 번도 못 받았다는 겁니다. 그렇게 남편을 일찍 여인 어머니는 배움의 중요성을 깨닫고 주인공과 오빠를 교육시키기 위해 서울로 떠납니다. 서울에 온 주인공은 그리 즐겁지 않았습니다. 고향에는 껍질을 벗겨내 속살을 먹으면 새콤달콤했던 싱아가 지천이었는데 서울에서는 느끼한 아카시아 냄새만 깔려 있었기 때문이죠. It's another day to learn. I won't skip a day, I swear. I like coffee in the morning. I'll always
always be supporting. Yeah, it's another day to love you. I wrote you many letters. I did. Yeah. I'm wishing you were here, would've spoken face to face. Girl, every day I'm craving you. A place with me is home for you. Your flowers to my garden. I stay running on a mission, trying to write a fiction for you. Open your imagination, girl, I'm trying to make it for you. And you keep me motivated, girl, I always say this to you. I love you. Just stick around with me, I'll do the rest. I'll do the rest. It's another day to love you. I won't skip a day, I swear. Like coffee in the morning, I'll always be supporting. Yeah, it's another day to love you. With you anywhere is a vacation. I don't mind if we don't go out. If you do, baby, tell me the location. But you said no, I'd rather stay. It's the simple things we're always doing more of. All I want is you around every tomorrow. I'll do the rest. I'll do the rest. I'll do the rest. I'll do the rest. 고등학교를 졸업한 주인공의 오빠는 일본인이 운영하는 공장에 다니면서 돈을 벌기 시작합니다. 그러면서 당시 지식인들이면 한 번쯤은 빠져보았을 공산주의에 잠시 빠지기도 합니다. 이후 남한의 이승만 정부가 들어오고 빨갱이를 색출한다고 눈에 불을 밝힌 사람들이 생겨나기 시작했습니다. 이후 주인공의 오빠는 이데올로기의 대립에 관심을 접고 교사로 임명되어 평범한 삶을 향유하는데요. 주인공의 가정에 잠시 평화가 찾아올 무렵 6.25라는 비극이 찾아옵니다. 사람들은 주인공의 가족더러 빨갱이라며 손가락질했고 유엔군이 한반도에 들어온 이후 빨갱이로 낙인 찍힌 주인공은 경찰서로 끌려가 온갖 수모를 당합니다. 주인공 가족에게 찾아온 고난은 이뿐만이 아니었는데요. 먼 훗날 주인공의 가족은 그들이 살던 고향으로 돌아가게 됩니다. 주인공은 거기에서 텅 빈 서울의 모습을 보게 되죠. 이 소설은 전쟁으로 인해 변화된 사람들과 마을의 모습을 잘 보여줍니다. 전쟁은 사람과 사람 사이의 인간적인 감정을 파괴하고 개인을 나약하게 만듭니다. 폭력적이고 혼란했던 시대를 이악 물고 살아온 사람들의 이야기. 박완서 작가님의 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까? 였습니다. And I've been holding on for you. I've been keeping strong for you. And I've been holding on for you. Yeah. I've been keeping strong for you. Say you're alright, but you're keeping low. I've been on mine, but you never know. Even though he did you wrong, baby, I will never do you wrong. It'll take time, can be difficult. Water your heart, baby, watch it grow. You know what you are to me. Feeling low, know you feeling down. Baby, that's a no, no, no. No more vibing on your own. You stay in my zone, it's where you belong. Green light ready, go, go, go. We can always take it slow, yeah. Perfect girl, you know I won't ignore ya. Beautiful, I treat you like a star. And I've been holding on
I've been keeping strong for you. And I've been holding on for you. Yeah. I've been keeping strong for you. Say you're alright, but you keep it low. I've been on mine, but you never know. Even though he did you wrong, baby, I will never do you wrong. It'll take time, can be difficult. Water your heart, baby, watch it grow. You know what you are to me. 오늘의 두 번째 소설은 대범한 밥상입니다. 제목으로 봐서는 밥에 대한 이야기를 유쾌하게 풀어낼 것만 같은 소설이죠. 하지만 이 소설은 처음부터 불행한 일이 펼쳐집니다. 시한부 인생을 선고받은 할머니가 주인공으로 등장하면서 말이죠. 이 할머니의 남편은 몇 해 전 시한부 판정을 받고 돌아가셨습니다. 할머니는 남편의 생전 모습을 떠올리며 앞으로 어떻게 살아가야 하는지 고민하게 됩니다. 죽은 뒤의 유산을 어떻게 공평하게 분배해야 할지 고민하는 것도 할머니에겐 고단한 일이었죠. 그때 할머니는 한 친구를 떠올리게 되는데요. 회개망측한 소문을 남기고 시골로 사라진 동창생 경실이었습니다. 할머니는 경실을 만나 그간의 속사정을 묻습니다. 평범함과는 정반대에 서 있는 경실은 기존의 규범을 깨고 부도덕하다는 타인의 비난을 들어가며 살았습니다. 경실에게는 대체 어떤 사연이 있었던 걸까요? 사랑은 보이지 않는 곳에 흔적을 남기지. 사람은 고스란히 느낄 수가 있지. 서로를 향하는 마음이 진심인지 참 신기하게도 알 수가 있어. 절대 사라지지 않는 목소리는 분명히 있어. 정말로 닿았으면 하는 말은 언젠가 도착할 거야. 우리의 눈 반짝임 속에 넘어가는 순간이 아니니까. 마음속에 들어오면 쉽게 나가지 않아. 사랑은 아주 작은 것에서 티나게 돼 있지. 눈치 못 챌 만큼 세심한 배려 같은 거. 아주 뜨겁지도 않은 오래된 것처럼 그런 시간들이 소중한 거야. 절대 사라지지 않는 목소리는 분명히 있어. 정말로 닿았으면 하는 말은 언젠가 도착할 거야. 우리의 눈 반짝임 속에 넘어가는 순간이 아니니까. 마음속에 들어오면 쉽게 나가지 않아. 내가 해줄 수 있는 말 중에 가장 커다란 할머니의 친구 경실은 외동딸이 있었습니다. 그 딸이 결혼을 하고 남매까지 낳는 과정을 지켜보았죠. 그런데 어느 날 딸 부부가 해외여행을 떠나게 되는데 비행기 사고로 인해 경실은 딸과 사이를 모두 잃습니다. 남겨진 남매는 돌봐주는 누군가가 없으면 떨어져 살아야 할 상황입니다. 그때 경실은 아이들의 바람대로 같이 모여 살기 위해 엄청난 결단을 합니다. 바로 자신의 바깥사돈이 사는 시골로 내려가 살림을 합친 것이죠. 이 대목에서 제목의 의미가 조금 와닿으실 겁니다. 경실이 차린 대범한 밥상에서는 그간 경실이 타인의 눈총을 받아오며 살아온 대범한 이야기가 펼쳐집니다. 그리고는 우리에게 질문을 던지죠. 삶은 무엇일지,
또 소중한 것을 지키는 행위가 얼마나 큰 의미를 갖는 것일지를요. 누군가에게는 엽기적인 소문이었고 누군가에게는 친족을 위한 희생이었던 경실의 이야기. 박완서 작가님의 대범한 밥상이었습니다. 저 많은 별을 다 세어보아도 그대 마음은 헤아릴 수 없어요. 그대의 부서진 마음 조각들이 차갑게 흩어져 있는 탓에 그댄 나의 어떤 모습들을 그리도 깊게 사랑했나요? 이제 내가 해줄 수 있는 건 좋은 밤, 좋은 꿈 안녕. 좋은 밤, 좋은 꿈 안녕. 서늘한 공기 속에도 장미향을 난 느낄 수가 있죠. 5월 어느 날에 피었던 빨갛던 밤을 기억하거든요. 다 지나고 나면 이야기는 사라질 테지만 이름 모를 어떤 꽃말처럼 그대 곁에 남아 있을게요. 아마 많은 분들이 새해, 새학기를 맞으면서 이런 다짐들을 하셨을 겁니다. 올해에는 꼭 독서해야지 라고 말이에요. 그런데 막상 독서를 시작하기란 쉽지 않습니다. 시간이 없어서 혹은 마땅한 책이 없어서 이런저런 핑계를 대며 결국 책 읽기를 미루게 되죠. 그래서 저희 라디오 책방에서는 매주 2권의 한국 소설을 선정해 소개해드리고 있습니다. 오늘은 박완서 작가님의 소설 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까와 대범한 밥상의 줄거리를 나누어 봤는데요. 다음 시간에도 재미있고 유익한 책을 들고 찾아오겠습니다. 지금까지 라디오 책방 연출 임은혜, 기술 오민정, 진행 조용민, 제작의 숭실대학교 방송국이었습니다.